Welcome all of you. You know we are learning engineering curves, and in the engineering curves, the last session we have finished about the cycloid. Okay, so now we are about to learn the next kind of curve, that is epicycloid, and one more is there, that is hypocycloid. So this cycloid definitely we are defined in such a way that it is a path traced out by a point on the circumference of a circle. So for the cycloid, this was the circle which we have considered. You may consider it as a disc, you may consider it as a point, or you may consider it as a wheel of bicycle or motorcycle. So this is a circular disc, and we have considered the contact point here as a point P or as a point A. So A is the contact point, and this is nothing but the straight line path on which this disc is about to roll. Okay, so it is a path traced out by a point on the circumference of a circle. So which is a point? This is the point. So this is A is the point of the circumference of circle, which rolls without slipping. Who does rolls? So this circular disc is rolling in the clockwise direction, which rolls without slipping, on a fixed straight line. So this was straight line path. Straight line path. So when this disc will complete the revolution, one revolution, n is equal to 1, what will happen? This A will change its position and it will reach to again this point P dash. Okay, it will reach to again this point after the completion of revolution equal to 1. So this is the way. Okay, now today we are about to learn about the epicycloid. So what is the difference between this cycloid and this epicycloid? So see, ep means upon. What is the meaning of ep? Ep means upon. That means definitely in epicycloid, the same disc has to roll without slipping. The same disc has to roll without slipping, but the path on which it is about to roll is nowhere now straight line. So when the path is not a straight line path, so how does it? So now you may come to know that this is the path on which the disc is about to roll. Where is the disc? So this is the disc. So this disc, and this is the contact point A. So this disc is about to roll on the circumference of another circle. Where does it rolls? It rolls on the circumference of another circle. In that situation, the path traced out by this point A will be in the form of epicycloid. So what is the meaning of epi? Epi means upon. So what is the change here? Only the path on which the disc is about to roll is being changed. And how does that path is? That path is nowhere in the form of straight line, but it is in the form of a curvature. What is this? This is the curvature. So when a disc rolls without slipping on the circumference of another circle, and the path traced out by the contact point is called as an epicycloid. One more type is there, that is hypocycloid. Another type is what? Hypocycloid. Hypo means what? Hypo means under. Hypo means under. So what will be changed in epi and hypo? In epi, the circle rolls on the circumference of another circle, and in hypocycloid, the circle rolls inside the circumference of another circle, and this is the contact point A. No doubt, it is a curvature. No doubt, it is curvature, but rolling is not on the circumference or above, upon the circumference of a curvature, but it is under the curvature. So when the disc rolls inside the circumference of another circle, the path traced out by the contact point will be definitely in the form of an
hypocycloid. So just you remember what is meant by EP. EP means upon and hypo means under. When you will come to know that this is the basic difference between the cycloid, epicycloid and hypocycloid, you will definitely feel very easy to draw the curves also. Okay? So now we are about to learn the first is epicycloid. Okay? ओके, तर आता मित्र आपल्याला इपिसायक्लॉइड बघायचं आहे, बरोबर. इपी म्हणजे अपॉन, सर्कल जे आहे रोल होणार ते एका कर्वेचरच्या अपर सरफेस वरती जर आउटसाइड जर रोल झालं तर त्याला आपण इपिसायक्लॉइड म्हणतो. आपण स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम बघूया. ए सर्क्युलर डिस्क ऑफ डायमीटर 50 mm. रोल होणारी जी डिस्क आहे तिचा डायमीटर किती आहे मित्र? 50 मिलीमीटर, म्हणजे त्रिज्या आहे 25 मिलीमीटर, रेडियस इज 25. रोल्स काय म्हटलं बघा, ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ अनदर सर्कल, दुसऱ्या एका सर्कलच्या सर्कम्फरन्सच्या वरती, ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ अनदर सर्कल ऑफ डायमीटर, त्या सर्कलचा डायमीटर किती आहे मित्र? तर 150 मिलीमीटर. लक्षात आलं? मग तुमच्या लक्षात आलं असेल रोलिंग सर्कलचा डायमीटर झाला 50 आणि जे सर्कल आहे ज्याच्या वरती ते रोल होणार आहे त्याचा डायमीटर 150 झाला, म्हणजे त्या सर्कलला डायरेक्टिंग सर्कल असं म्हणतात. काय म्हणतात? डायरेक्टिंग सर्कल असं म्हणतात. त्याचा 150 मिलीमीटर डायमीटर झाला. आउटसाइड ऑफ इट, बघा इथे परत मी पुन्हा म्हणतो तो आउटसाइड ऑफ इट, मग इथंच कळायला पाहिजे हा शब्द आपण कॅच करायचा. आउटसाइड ऑफ इट, आउटसाइड ऑफ इट म्हणजे कर्वेचर वरती किंवा दुसऱ्या सर्कम्फरन्सच्या वरती आला तो, म्हणजे हा प्रॉब्लेम इपिसायक्लॉइडशी निगडीत आहे. कशाशी निगडीत आहे? इपिसायक्लॉइडशी निगडीत आहे. ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ द रोलिंग सर्कल. पॉइंट कुठे आहे? सर्कम्फरन्स ऑफ द रोलिंग सर्कल फॉर वन कंप्लीट रिव्होल्यूशन. फॉर वन कंप्लीट रिव्होल्यूशन म्हणजे n इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला? 1 दिलेला आहे. पहा मित्र, n म्हणजे रिव्होल्यूशन. नेम द कर्व, तर कर्व आपण इथे ट्रेस आउट केला या शब्दावरून, तर काय? इपिसायक्लॉइड. आता डेटा मध्ये काय दिले? रिव्होल्यूशन n इज इक्वल टू 1. स्मॉल n काढायचं बरं का मित्र, कॅपिटल n नोटेशन वापरायचं नाही. स्मॉल n इज इक्वल टू 1. नंतर आपल्याला याच्यामध्ये डायमीटर दिला आहे, बरोबर आहे की? तर तो डायमीटर आपल्याला जो रोलिंग सर्कल आहे त्याचा आपण छोटा डायमीटर आहे म्हणून स्मॉल डी नोटेशन वापरायचं. 50 मिलीमीटर आहे, दॅट इज म्हणजे आपण काय करतो? r इज इक्वल टू स्मॉल r किती घेतला आपण? 25 मिलीमीटर. r स्टँड्स फॉर रेडियस, r म्हणजे त्रिज्या, d म्हणजे डायमीटर. मोठा सर्कल आहे डायरेक्टिंग सर्कल, त्याचा कॅपिटल D नोटेशन आहे, त्याचं दिले 150. दिले 150, त्यामुळे त्याचा डायमीटर किती होणार? तर सॉरी त्याचा रेडियस कॅपिटल R किती होणार मित्र? 75. R किती होणार? 75. आता ह्याच्यामध्ये डायरेक्शन दिलेले आहे का? रोलिंग सर्कल जेव्हा रोल होणार आहे एक रिव्होल्यूशन, त्याची डायरेक्शन दिलेली आहे का? नाही. तर डायरेक्शन दिली नसेल तर मी सांगितलंय सायक्लॉइडच्या वेळेस की आपल्याला क्लॉकवाईज डायरेक्शन अज्यूम करून आपण काढायचं. जर दिलं नसेल तर समजून घ्यायचं की क्लॉकवाईज डायरेक्शनच आहे. त्यामुळे आता आपल्याला अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. यासाठी सगळ्यात पहिला तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की सायक्लॉइड मध्ये स्ट्रेट लाईन पाथ होता, बरोबर, म्हणजे लिनियर होता. आता कर्वेचर आले म्हणजे एका सर्कम्फरन्स वरती ते सर्कल रोल होणार आहे, म्हणजे त्याची डिस्प्लेसमेंट ही लिनियर राहत नाही. आता त्याची डिस्प्लेसमेंट ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होते. कशी होते? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि म्हणून इपिसायक्लॉइडच्या आणि हायपोसायक्लॉइडच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला थीटा काढावा लागतो. आणि थीटा काढण्यासाठी सूत्र फॉर्म्युला जो आहे तो मित्र 360 डिग्री इंटू स्मॉल r बाय कॅपिटल R असा त्याचा फॉर्म्युला. स्मॉल r म्हणजे रोलिंग सर्कल, छोट्या सर्कलची रेडियस, आणि मोठा R म्हणजे डायरेक्टिंग सर्कलची रेडियस. आणि 360 डिग्री पूर्ण 360 डिग्री तो फिरतो. आणि म्हणून याचं फॉर्म्युलेशन काढावं लागेल आपल्याला. स्मॉल r मी काढलेला आहे 25 मिलीमीटर आणि मोठा r काढलेला आहे मी 75 मिलीमीटर. याला जर भाग काढवला मित्र तर उत्तर येते 120 डिग्री. 25 चा भाग 3 बसतो येतात. 25 3 चा 75, 3 ने पुन्हा 360 ला डिवाइड केला, आन्सर इज 120 डिग्री.
So theta gives you the radial displacement, angular displacement, and that is 120 degree. कळालं? ओके, हा फरक आहे सायक्लॉइड मध्ये आणि इपिसायक्लॉइड. आता ह्याला काढायला सुरुवात करायची. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाथ काढूया ज्याच्यावरती तो रोल होतो, म्हणजे त्याचा कर्वेचर जो आहे त्याच्यासाठी रेडियस 75. तर तुमच्या कंपास मध्ये 75 मिलीमीटर त्रिज्या घ्यायची कंपास मध्ये, आणि 75 मिलीमीटर त्रिज्याचं एक अर्धवर्तुळ तुम्ही काढायचं. पूर्ण काढलं तरी चालतं, पण आपण शक्यतो त्याला अर्धवर्तुळामध्ये काढूया. बघा, दिस इज माय कर्व. आता याला हा सेंटर जो मी पकडलेला आहे तो सेंटर O आहे, आणि O पासूनची ही जी त्रिज्या मी पकडलेली आहे, O पासूनची त्रिज्या आहे दॅट इज R, आणि त्याची त्रिज्या आहे R75. 75 मिलीमीटर त्रिज्याचं एक मोठं वर्तुळ आपण इथं काढलेलं आहे मित्र. बघा मी काय केलं. आता काय करायचं बघा, या कर्वेचर वरती स्टार्टिंग पॉइंट आपल्याला कुठला तरी घ्यावा लागेल. तर इथं मी एक बिंदू एज्यूम केलेला आहे. कुठेही करू शकता तुम्ही, इथं घेऊ शकता, इथं घेऊ शकता, इकडं पार इकडं पण तुम्ही घेऊ शकता. मी इथं घेतलेला आहे, आणि हा पॉइंट आहे माझा कॅपिटल ए. काय आहे? कॅपिटल ए. आता ह्या कॅपिटल ए ला या ओ शी मी जोडणार. या कॅपिटल ए ला मी ह्या ओ शी जोडणार. हा जोडला. ओके, आणि मग याला मी पुढे वाढवणार. आता हा जो मी ए काढलेला आहे, हा ए माझा डायरेक्टिंग सर्कल वरचा पॉइंट नाहीये. मी कन्सिडर केला डायरेक्टिंग सर्कल वरती पॉइंट, पण हा पॉइंट आहे माझा छोट्या डिस्कचा म्हणजे रोलिंग सर्कलच्या सर्कमफरन्स वरचा पॉइंट आहे. मग मी काय करणार, या ए पासून इथं एवढा डिस्टन्स किती घेणार, इक्वल टू द रेडियस. किती रेडियस आहे माझी, तर माझी रेडियस आहे 25 मिलीमीटर. कशाची, तर रोलिंग सर्कलची. तर ए पासून इथं मी एक पॉइंट मार्क करणार. तर हा जो माझा पॉइंट आहे, हा पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट सी. व्हाट इज द लेंथ बिटवीन दिस AC? AC is equal to radius of the rolling circle, and of course that is equal to 25. किती घ्यायची, 25. इथं मी लिहितो बघा, AC is equal to 25. ओके, AC is equal to 25. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, इथं मी AC त्रिज्या घेऊन एक वर्तुळ काढणार. AC त्रिज्या घेऊन मी एक वर्तुळ काढणार. आता हे AC त्रिज्याचं वर्तुळ आलेलं आहे. आता तुमच्या लक्षात येईल मित्रांनो, दिस इज द रोलिंग सर्कल, आणि याला आपण क्लॉकवाइज रोटेशन मध्ये रोटेट करणार. आता तुमच्या लक्षात येईल, याला मी नाव देतो इकडे, दिस इज रोलिंग सर्कल. आणि याला मी इकडे नाव देतो बाजूला, दिस इज डायरेक्टिंग सर्कल. फरक लक्षात आला का? रोलिंग सर्कल लहान असतं आणि डायरेक्टिंग सर्कल मोठं असतं, बरोबर. आता हे रोलिंग सर्कल फॉर्म झाल्यानंतर हे रोलिंग सर्कल जेव्हा एक रिव्होल्यूशन पूर्ण करतं, तेव्हा ते इनिशियल पोझिशन पासून इथं फायनल पोझिशनला पोहोचतं एक रोटेशनला, बरोबर आहे. आता ते जेव्हा फायनल पोझिशन मध्ये जाणार, तेव्हा त्याने जे डिस्प्लेसमेंट केलेली आहे अँग्युलर, ती किती आलेली आहे, 120 डिग्री आलेली आहे. किती आलेली आहे, 120 डिग्री. आता काय करायचं बघा, ह्या O to C वरती इथं कोण मापक ठेवायचा. तुम्ही फार झालं तर ह्याला इकडे वाढवू शकता तुम्हाला कळण्यासाठी, आणि इथं कोण मापक ठेवायचा, ही लाईन वर 0 डिग्री मॅच करायचा. इथं कोण मापक ठेवला तर हा 0 डिग्री झाला. इथून 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 असं करत तुम्हाला जावं लागेल. आणि 120 डिग्री वरती तुम्हाला इथं खूण केल्यानंतर तुम्हाला इथं मित्रहो साधारणपणे 120 डिग्री इकडेही लागतात. मी जरा थोडासा ब्रॉडच घेऊन काढतो.
याच्यामधला जो अँगल आहे मित्र हो, हा अँगल जो आपण काढलेला आहे दॅट इज थीटा अँड दॅट इज इक्वल टू 120 मग इथं ए मिळाला, तसा इथं जो पॉइंट मिळालेला आहे मित्र हो, तो आहे ए डॅश, तो आहे ए डॅश. मी जरा थोडंसं मित्र हो डायरेक्ट एक सर्कलला खाली नाव देतो कारण ते मला प्रॉब्लेम करेल, त्यामुळे मी इकडं घेतो त्याला असं लीडर लाईन काढतो आणि इथं असं मेन्शन करतो की दिस इज डायरेक्टिंग सर्कल. कॅपिटल लेटर मध्ये 4x4 mm मध्ये. बघा मी काय केलं, O to C ला 0 डिग्री मानलंय, इथं कोन मापक ठेवलाय आणि 120 डिग्री वरती मी ही रेषा काढलेली आहे 120 डिग्री, कारण थीटा किती आला 120 डिग्री. आता जसा A डॅश मिळाला बरोबर आहे, तसा इथं C मिळवल्यासारखा तिथं C डॅश मिळवावा लागेल आपल्याला. तर रेडियस 25 मिलीमीटर कंपास मध्ये घेणार आणि 25 मिलीमीटर वरती इथं मी पॉइंट टाकला तर हा C चा बिंदू मला मिळणार C डॅश आणि C डॅश हे सेंटर पकडणार मी, C डॅश हे सेंटर पकडणार आणि मी C to A ही त्रिज्या घेणार कंपास मध्ये आणि या त्रिज्येचं मी एक वर्तुळ काढणार. या त्रिज्येचं मी एक वर्तुळ काढणार. बघा ही झाली इनिशियल पोझिशन ऑफ द सर्कल आणि ही झाली फायनल पोझिशन ऑफ द सर्कल. इनिशियल आणि फायनल मधला जो अँगल आहे तो अँगल आला 120 डिग्री. आता आपल्याला काय करायचं मित्रांनो बघा, आता आपल्याला या अँगलचा सुद्धा भाग पाडायचा आणि या वर्तुळाचे पण समान भाग करायचे. आपण सगळ्यात पहिल्यांदा वर्तुळाचे समान भाग करूया. किती करायचे आपण वर्तुळाचे समान भाग? आपण 8 भाग करू शकतो आणि आपण 12 भाग सुद्धा करू शकतो. लक्षात आलं? आता आपण 12 भाग करूया. किती भाग करूया? 12. आता कसे करायचे बघा, हा जो मिळालेला आहे ए पॉइंट बरोबर आहे, AC याला बरोबर 90 अंशात दुसरी लाईन काढायची. हा झाला बघा बरोबर 4 भागामध्ये वर्तुळ झाला. लक्षात आलं? तसं हा जो AC आहे त्याला 90 अंशामध्ये काढली तर ती या पद्धतीने आली. बरोबर? ओके. आता हा 90 अंशाचे भाग करायचे 3, याचे 3, याचे 3 आणि याचे 3. अशा पद्धतीनं मोजून हा 90 अंश आहे, तुम्ही कोण मापक ठेवायचा 30 डिग्रीचा एक भाग, कारण 12 भाग करायचे आपल्याला 360 अंशाचे. 30 डिग्रीचा एक भाग करून असे पॉइंट्स इथे मार्क करायचे. इथं एक आणि इथं एक आणि इथे असे पॉइंट्स तुमचे मार्क. समजतं का बघा मी काय सांगतो? आणि मग तुमच्या लक्षात येते काय बघा, या सगळ्या भागांना या सेंटरशी जोडायचं. हा एक भाग झाला, हा दुसरा भाग झाला, हा तिसरा भाग झाला. अशा पद्धतीने मित्र याचे 12 भाग पाडले बरं का आपण. भागाला नावं मी देतो कशी बघा, इथं 1 नंबर दिला, इथं 2 नंबर दिला, इथं 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि हा शेवटचा म्हणजे 12 भाग. आता हेच काम इकडं आपल्याला करायचं मित्र, हेच काम आपल्याला इकडं करायचं. यासाठी याचे 3 भाग करायचे, याचे 3 भाग करायचे बघा. आणि हे पुन्हा आपल्याला काय करावं लागणार, जोडणार. आता तुम्हाला समजा हे असं करायचं नसेल, या वर्तुळाचे जर तुम्हाला भाग करायचे जर काम वाचवायचं असेल तर काय करायचं मित्रांनो बघा, हा O सेंटर पकडायचा. ज्या पद्धतीनं A to A डॅश रेडियस आलेली आहे त्या पद्धतीनं काय करायचं बघा, याला पहिला पॉइंट धरायचा 10 ला धरायचा. 10 चा जो आहे तो तुमचा पॉइंट या 1 मधनं जायला पाहिजे, लक्षात घ्या. हा 1 मधनं जाणार आणि या पद्धतीनं तो येणार. परत दुसरा जो आहे पहिला येणार 11 1 मधून जाणार, दुसरा येणार 10 2 मधून जाणार, तिसरा जाणार 9 आणि 3 मधून, चौथा जाणार 8 आणि 4 मधून, पाचवा जाणार 7 आणि 5 मधून आणि सहावा जाणार 6 मधून. म्हणजे काय करायचं बघा, मी तुम्हाला सगळ्यात पहिला मोठा काढून टाकतो. 6चा काढूया, 6चा. ठीक आहे, याला 6 ला पकडला, या 6 ला टॅंगल करायचं. बघा इथं मॅच झाला का बघा, हा इथं मॅच झाला. या 6 पासून निघाला आणि इथं पोहोचला. हा इथं जो पॉइंट मिळाला त्याला 6 डॅश नाव. काय त्रिज्या घेतली O पासून 6 पर्यंत. आता काय घ्यायची 7 पर्यंत घ्यायची, O पासून 7 पर्यंत.
हे बघा 7 इथं आला बघा 7 मधनं जाणारा 5 मधनं पण जातो बरं का कर्व. हे बघा 7 मधनं गेला 5 मधनं गेला त्याला पॅरलल घ्यायचा आहे. थोडासा इकडे मी आत घेतोय. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल इथं जो पॉइंट आलेला आहे आणि इथं जो पॉइंट आलेला आहे तो 6 नंतरचा इथं 5 आला आणि इथं जो पॉइंट आला तो 7 आला. ठीक आहे 7 डॅश आणि 5 डॅश. ओके आता परत तिसरी त्रिज्या काय घेताय बघा तुम्ही 8 घेताय 8 8 आणि 4 मधनं येणार 8 आणि 4 मधनं आला बघा. इथं पॉइंट आला तुमचा 8 डॅश आणि इथं पॉइंट आला तुमचा 4 डॅश. पुढं 9 आणि 3 मधनं आला इथं सेंटर 9 मध्ये पकडायचा बघा. अजून कमी करायला लागतंय 9 हा आता 9 मधला इथं 3 मधनं जाणार हे बघा 3 मधनं गेला होता इकडनं आला सॉरी इथून आला तर तो 9 आणि 3 मध्ये म्हणजे सेंटर लाईन इथं असतो. दिस इज युअर पॉइंट नंबर 9 दिस इज युअर पॉइंट नंबर 3 डॅश. आता परत हा जो सेंटर आहे ना त्याच्यापासून सुद्धा एक आर्क निघतो तो कसा काढायचा बघा. सी ला घ्यायचा आहे सी ला ओ पासून सी ला त्रिज्या घेतली आणि सेंटर लाईन सारखा काढायचा. सेंटर लाईन कशी काढतो आपण लाईन डॉट 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 आणि इथं आला. सेंटर लाईन कशी आली लक्षात आलं का. हा डॉट आहे मित्र मध्ये दिस इज सेंटर सी टू सी डॅश. आता परत पुढची घ्यायची आपल्याला मित्र कुठली येणार आता 9 आणि 3 झाला 10 आणि 2 घ्यायचा बघा. सेंटर ओ 10 ला धरायचा 10 ला गेला की 2 ला जाणार या 10 ला 2 ला गेला बघा इथं आला. सो दिस इज युअर 10 डॅश बरोबर. दिस इज युअर पॉइंट 2 डॅश. आता हा 3 आणि होता 3 च्या अपोजिट कोणता आहे 9 हा 3 च्या अपोजिट इथं 9 आला बरोबर. आणि हा सेंटर आला 10 आणि 2 मधला. ठीक आहे आता राहिला कोणता 11 आणि 1 11 आणि 1 11 नंबर इथं आहे बघा कमी करायला लागतोय 11 आणि 1 हे बघा इथला. करेक्ट दिस इज 11 डॅश दिस इज पॉइंट 1 डॅश बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि हा जो शेवटचा पॉइंट आहे ए डॅश तो म्हणजे 12 डॅश तो म्हणजे 12 डॅश. अशा पद्धतीने मित्रांनो इकडच्या वर्तुळाचे पण आपण समान 12 भाग करायचे आहेत. समजलं का कसं करायचं. या प्रत्येक भागातून त्रिज्या काढायची रेडियस काढायची आणि इथं टेकवायची संपला विषय. आता वर्तुळाचे 12 भाग झाले याचे वर्तुळाचे इनिशियल पोझिशनचे 12 झाले फायनल पोझिशनचे 12 झाले. आता एंगुलर डिस्प्लेसमेंटचे 12 करायचे म्हणजे 120 डिग्रीचे 12 भाग म्हणजे उत्तर काय येणार एक भागाची किंमत काय येणार बरोबर 10 डिग्री. 10 डिग्री म्हणजे याच्यावरतीच कोण आपण ठेवायचा आता 0 या लेवलला ऍडजस्ट करायचा मगाशी केलं होतं तसा ओसी ला किंवा ओए ला 0 आणि याचे 10 1 2 12 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग आपण करायचे. मोजून करायचे एका भागाची किंमत 10 डिग्री मोजून करायची. आता मी ते काढतो इथून साधारणपणे मला आता मी मोजून काढत नाही मित्र त्यामुळे मला अंदाजाने करायला लागेल. मी थोडंसं ह्याचा मध्य काढून घेतो म्हणजे मला कळेल की बाबा 6 इकडे पडायला पाहिजे 6 तिकडे पडायला पाहिजे. ठीक आहे ओके. आता याच्यावरती बघा 1 2 3 4 5 6 थोडंसं जादा वाढवतो 1 1 2 3 4 5 6 आता मला मिळालं हे 6 भाग मिळाले. आता तसा इथं 7वा 8वा 9वा 10वा 11वा भाग मित्र मी न मोजता टाका बरं का. तुम्ही न मोजता करायचं नाही तुम्ही मोजून करायचे. मग आता मी काय करणार ना या पहिल्या भागातून मी जरा हायलाइट करतो मगाशी पुसलं गेलंय
ओ पॉइंट. ओ मधून हा पहिला भाग आहे माझा. या ओ ला आणि 1 ला जोडून मी कुठे नेणार तर ह्या सेंटर लाईन पर्यंत नेणार. हे बघा इथपर्यंत नेणार आणि इथं जो मला पॉइंट मिळालेला आहे मित्र, दिस इज द माय पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट C1. कारण हा C आहे, हा शिफ्ट झाला C1 ला कारण डिस्क माझी फिरली 10 डिग्री. किती डिग्री ना 10 डिग्री. मग हा 2 नंबरचा भाग आहे तो मी जोडणार आता मित्र. 2 नंबरचा भाग जोडून सेंटर लाईन पर्यंत नेणार का. हे बापरे सॉरी हा आता बरोबर इथं. तर हा जो पॉइंट मिळतोय मला सेंटर लाईन वरती, ही सेंटर लाईन मुद्दाम वेगळी काढली लक्षात आलं काय बघा. सेंटर लाईन वरती हा भाग जो मिळतो दिस इज माय सेंटर C2. आता काय करायचं, तिसरा भाग म्हणजे हा भाग आहे तिसरा 10 डिग्रीने वाढला तो, याला जोडायचा ह्याला. करेक्ट. आता इथं जो मिळालेला आहे पॉइंट दिस इज माय पॉइंट C3. करेक्ट. ओके. आता 4 नंबरचा भाग जोडायचा आहे. करेक्ट. 4 नंबरचा भाग सेंटर लाईनला जिथे छेदतो दिस इज माय पॉइंट C4. पुढे बघा 5 नंबरचा भाग याला जोडायचा. दिस इज माय पॉइंट, दिस पॉइंट इज C5. आता C6 म्हणजे ही लाईन आहे. C6 दिस इज माय C6. परत C7 काढायचा. C7 this point is C7. पुन्हा C8. This point is C8. This is the point. पुढे C9. This point is C9. पुन्हा C10. This point is C10. पुन्हा C11 हा सेंटर आणि 11 नंबरचा पॉइंट. करेक्ट. दिस पॉइंट इज C11. दिस इज द C11. अशा पद्धतीने मित्रो पूर्ण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जी आपली 120 डिग्रीची होती तिला आपण 12 भागामध्ये डिवाइड केलं. एक भाग अँग्युलर आपला याची जर एका भागाची किंमत म्हटलं तर 10 डिग्री आहे. वर्तुळाचे जेवढे भाग करतो तेवढेच भाग अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचे करणं बंधनकारक आहे, कंपल्सरी. वर्तुळाचे तुम्ही 8 केला तर याचे पण किती करावे लागतील तुम्हाला 8च भाग करावे लागतील. समान भाग व्हायला पाहिजे, अँगल पण समान पाहिजे. समजतंय का बघा. अशा पद्धतीने मित्रो आता हे सगळं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते ऑलमोस्ट आपलं आता पूर्ण झालेलं आहे. तुमच्या आता लक्षात येतं काय बघा, डिस्क क्लॉकवाईज फिरायला लागली तर 10 डिग्रीचा एक टप्पा, असे 12 टप्पे डिस्क घेणार आणि मग तिचं एक रोटेशन, एक रिव्होल्यूशन त्याच्यामध्ये पूर्ण होणार. त्यासाठी जेव्हा ती 10 डिग्रीने डिस्क फिरते तेव्हा त्याचा C जो सेंटर आहे हा C विस्थापित होतो, तो C1 ला जातो. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पुढच्या 10 डिग्रीमध्ये तो C2 ला जातो, पुढच्या 10 डिग्रीमध्ये तो C3 ला जातो. असा त्याचा प्रवास सेंटरचा C पासून C12 पर्यंत होतो. बरोबर आहे. जेव्हा C बदलत जातो म्हणजे C जेव्हा C1 होतो तेव्हा ऑफ कोर्स हा कॉन्टॅक्ट पॉइंट जो आहे या पॉइंटला आता मी नाव इथं देतो A म्हटलंय आपण, याला नाव मी इथं P देतो आता, कारण कॉन्टॅक्ट पॉइंट आता डिफाइन झाला, ब्लू चॉकनी काढला. तर हा P सुद्धा जेव्हा C C1 ला जातो तेव्हा P P1 ला जातो. कॉन्टॅक्ट पॉइंट सुद्धा बदलतो, P1 होतो. C C2 ला गेला, C1 चा C2 ला गेला तर P1 हा शिफ्ट होतो P2 ला. अशा पद्धतीने ज्या पद्धतीने C चा प्रवास C कडून C12 कडे जातो, C1 C2 C3 लाईक दिस, त्या पद्धतीने पॉइंट P सुद्धा कॉन्टॅक्ट पॉइंट आहे, तिथून आपल्याला कर्व ट्रेस करायचं आहे. लक्षात घ्या, कारण इथं म्हटलंय ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफरन्स ऑफ द रोलिंग सर्कल. हा जो पॉइंट आहे सर्कमफरन्स ऑफ रोलिंग सर्कलचा हा P आहे. हा P सुद्धा आपली जागा बदलत बदलत P1 पासून P2 पासून P3 पासून शेवटी P12 ला म्हणजे या जागी तो पोहोचणार आहे. लक्षात घ्या इथं, आणि हा पॉइंट तुमचा P12 असणार आहे. या अगोदरच रिमार्क करून ठेवतो त्याला, हा पॉइंट तुमचा P12 असणार. आता P पासून P12 पर्यंत त्याचा प्रवास जेव्हा तो करणार आहे
तेव्हा त्याचा लोकस जो मिळणार आहे तो लोकस आपल्याला ट्रेस आउट करायचा आहे आणि तो म्हणजे त्याचा इपिसायक्लॉइड. बघूया कसा लोकस ट्रेस करायचा. आता आर्क मारायचे का सायक्लॉइडला आपण लॉजिक काय वापरलं, इथं जी डिस्क आहे तीच डिस्क इथं जाऊन पोहोचणार आहे एक रोटेशन मध्ये. म्हणजे हा जो कॉन्टॅक्ट पॉइंट आहे त्या कॉन्टॅक्ट पॉइंटचं ह्या सेंटर पासूनचं जे अंतर आहे म्हणजे त्याची रेडियस आहे त्या रोलिंग सर्कलची ती हा कितीही डिग्री मध्ये फिरत टप्प्याटप्प्यामध्ये गेला तर ती बदलत नाहीये. म्हणून सायक्लॉइडला जसं आपण रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल पकडली होती तेवढीच रेडियस आपल्या कंपास मध्ये घ्यायची आहे, बदलायची नाही शेवटपर्यंत. म्हणजेच 25 मिलीमीटर रेडियस घ्यायची कंपास मध्ये आणि फक्त सेंटर बदलत जायचं. काय बदलत जायचं, सेंटर. सुरुवातीचा पॉइंट पी मिळालेला आहे, आता सेंटर C1 घेणार, रेडियस घेणार कंपास मध्ये इक्वल टू द रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल म्हणजे C टू P डिस्टन्स म्हणजे 25 मिलीमीटर. C1 वर सेंटर ठेवणार, लोखंडी टोक ठेवणार आणि आता चाप कट करणार त्या 25 मिलीमीटर रेडियसचा. कुणावर कट करायचा, C न जागा बदलली C1 ला म्हणून एक बंधन जो कर्व गेलाय एक बंधन, एक म्हणजे तो 11 बंधन पण जातोय तुम्हाला दिसतंय स्पष्ट. म्हणून सेंटर C1 घ्यायचं आणि एक बंधन गेलेल्या आर्कला कट करायचा आपल्याला मित्र लक्षात घ्या. तर तो कटिंग पॉइंट आपल्याला C1 सेंटर एक बंधन गेलेल्या आर्कला जर आपण कट केला तर इथं जवळच मिळतो आपल्याला ह्या आर्कवरती, ह्या वरच्या आर्कवरती मिळतो तो आणि तो पॉइंट आहे मित्र हो आपला पॉइंट आहे तो P1. दिस इज युअर पॉइंट P1. आता तुम्ही मला सांगा सेंटर कुठला होणार, आता C1 चं काम झालं, आता C2 ला जायचं. रेडियस काय घेणार, रेडियस इक्वल टू C टू P किंवा आपण म्हणूया काय 25 मिलीमीटर. C2 वर घेणार, लोखंडी टोक कंपासचं ठेवणार, चाप कुठे मारायचा, दोन मधनं गेलेल्या आर्क वर. दोन मधनं कुठली गेली, आर्क ही दोन गेली बघा, कारण ती दोन मधनं पण जाते आणि 10 मधनं पण जाते. C2 सेंटर घेऊन तिला जर तुम्ही आर्क मारला तर मित्र हो तुम्हाला इथं पॉइंट मिळतो, या 2 नंबरच्या आर्क वरती तुम्हाला इथं पॉइंट मिळेल. हा जो पॉइंट तुम्हाला मिळालेला आहे हा पॉइंट म्हणजे तुमचा पॉइंट P2 आहे, लक्षात घ्या. दिस इज युअर पॉइंट P2. आता C3 सेंटर घ्यायचा आहे मित्र. C3 सेंटर इथं आहे, रेडियस 25 मिलीमीटर घ्यायचे, चाप मारायचा आहे 3 मधनं गेलेल्या लाईनवर. आता इथं मात्र काळजी घ्यायची मित्र, कारण तुमच्या लक्षात येते का बघा, इथं सेंटर मधनं गेलेली लाईन पण आहे आणि 3 आणि 9 मधनं गेलेली वरची लाईन. बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांची चूक होते, आर्क मारताना तो C च्या लाईनवर मारला जातो म्हणजे C1 C2 च्या लाईनवर. आपल्याला सेंटरवर आर्क मारायचं नाही, आपलं सेंटर C3 आहे त्यामुळे 3 मधून गेलेल्या आर्क वरतीच आपल्याला पॉइंट मारायचा आहे. C3 सेंटर 3 मधून गेलेल्या आर्क वरती म्हणजे ही जी वरची आर्क आहे या आर्क वरती तुम्ही जर पॉइंट मारला तर इथं तुम्हाला कुठेतरी पॉइंट मिळेल मित्र. दिस पॉइंट इज पॉइंट, इथं आला तो पॉइंट, दिस पॉइंट इज युअर पॉइंट P3. बघा आता तो इथं आला P1 P2 इथं आला P3. आता सेंटर C4 घ्यायचं, सेंटर C4 इथं आला, रेडियस कंपास मध्ये घ्यायची 25 मिलीमीटर, 4 मधनं आणि 8 मधनं जाणाऱ्या आर्क वरती C4 वरनं चाप मारला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला C4 सेंटर 4 मधनं जाणाऱ्या आर्क वरती तो पॉइंट मारला, इथं पॉइंट तुम्हाला मिळेल मित्र. तर हा पॉइंट जो आहे तुमचा तो पॉइंट म्हणजे इथे येणार P4. आता परत C5 सेंटर पकडायचा, हा C5 वरनं तुम्ही 25 मिलीमीटरचा चाप मारायचा, 5 मधनं आणि 7 मधनं लाईन गेले बघा, ही 5 मधनं आणि 7 मधनं गेलेल्या लाईन वरती C5 वरनं मारला, समजा तुमचा पॉइंट इथे आला. दिस पॉइंट इज पॉइंट P5. तुम्ही कंपास घ्यायचा, लेंथ घ्यायची, तुम्ही चाप मारायचा. माझ्याकडे कंपास नाहीये, मी तुम्हाला जजमेंटनी सांगायला लावलं पण तुम्ही जजमेंट वापरायचं नाही, ऍक्च्युअल काढायचं. नंतर 6 चा सेंटर आला C6, रेडियस 25 mm घेतली, 6 मधनं जाणारी एकमेव 6 मधनं जातील, बाकी सगळ्या बघा 5 आणि 7 मधनं गेली, 4 आणि 8 मधनं गेली, 6 मधनं आणि 12 मधनं एकच लाईन. त्यामुळे C6 सेंटर वरनं चाप जर मारला तर तो चाप तुमचा या वरच्या रेषेला असा टँजंट यायला पाहिजे, जस्ट टच व्हायला पाहिजे आणि मग ओळखायचं आपण बरोबर सगळं काढलं. आता तुम्ही मित्र बघितला तर 6व्या टप्प्याला आपण पोहोचलो C6 सेंटरला. म्हणजे वर्तुळाचे पण 12 भाग केले होते, त्यातले 6 भागाचं काम संपलेलं आहे. सर पूर्ण वर्तुळ 360 अंशाचं आहे, 6 भागाचं काम झालं म्हणजे 180 डिग्रीचं काम झालं. म्हणजेच डिस्क किती रिव्होल्यूशन फिरली तर ती 1.5 1/2 अर्ध रिव्होल्यूशन डिस्कचं झालं. तेव्हा तुमचा पॉइंट P हा P1 P2 P3 P4 P5 P6 पर्यंत असा गेला, टॉपमोस्ट पोझिशनला पोहोचला येतात.
राईज झाला कर्व. आता पुढच्या अर्धा रिव्होल्यूशनच्या डिस्कला, नेक्स्ट हाफ रिव्होल्यूशनच्या डिस्कला तो खाली उतरत 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 कुठे येऊन पोहोचणार आहे P12 वाला. म्हणजे हाफ रिव्होल्यूशनला तो राईज होतो पहिल्या आणि हाफ रिव्होल्यूशनला तो फॉल होतो. ही बाब तुमच्या लक्षात घ्यायला. आता C7 सेंटर घ्यायचं, पुन्हा 30 त्रिज्या मित्र कंपास मध्ये घ्यायचे 25 मिलीमीटर. C7 सेंटर वरचा चाप जर तुम्ही मारला तर 7 नंबरच्या लाईनवर काढायचा आहे. मग अशी बघा 5 आणि 7 मधून जाणारी लाईन म्हणजे हीच आहे. म्हणजे या P5 च्या लाईन मध्ये इथं P7 येणार, इथून इथं मारला तुम्हाला इथं पॉइंट मिळेल मित्र. दिस पॉइंट इज युअर पॉइंट P7. आता सेंटर C8, त्रिज्या 25, 8 मधून जाणारी म्हणजे ही खालची लाईन आहे बघा. 4 आणि 8 मधून गेली. C8 वर सेंटर वर जर तुम्ही चाप मारला मित्र तर तुम्हाला या ठिकाणी तुझा चाप मिळेल. and this point is P8. पुन्हा C9 सेंटर घ्यायचा आहे, त्रिज्या 25 घ्यायची. ही खालची रेषा 8 च्या खालची रेषा असणार आहे बघा. इथे तुम्ही इथे गेले बघा 3 मधून आणि 9 मधून. C9 सेंटर घ्यायचा आणि तिच्यावर चाप तुम्ही जर मारला तर इथे मित्र तुम्हाला पॉइंट मिळू शकतो. and this point is P9. this point is P9. पुन्हा C10 सेंटर घ्यायचा, 10 नंबरची रेषा ही बघा, ही 2 आणि 10 मधून गेलेली आहे. C10 वरनं तुम्ही जर चाप मारला मित्र तर C10 सेंटरने याला चाप मारला तर इथं कुठेतरी तुमचा पॉइंट इथे येऊ शकतो. दिस पॉइंट इज युअर पॉइंट P10. पुन्हा C11 सेंटर घ्यायचा, 11 नंबरची लाईन ही आहे बघा, 11 आणि 1 मधनं गेलेली. C11 सेंटर 11 आणि 1 मधनं गेलेली लाईन आहे. तुम्ही जर मित्र पॉइंट ट्रेस केला, आपण हा इथं घेतलाय, हा इथं घेतलाय, तर इथं आपल्याला मिळेल दिस इज पॉइंट P11. शेवटचा पॉइंट C11 च्या तिथं दुसरा पण पॉइंट आहे, हा C डॅश म्हणजे C12 आहे लक्षात घ्या. त्यामुळे C12 वरनं 25 मिलीमीटरची त्रिज्या घेतली तर हा 12 नंबरचा पॉइंट मिळतो तुम्हाला. हा कॉन्टॅक्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे P12 आता मिळाला. आता तुमच्या लक्षात येईल मित्र 6 पासून 7 8 9 इथं 10 आला, इथं 11 आणि इथं शेवटचा 12 आला. दिस इज 12 नंबर पॉइंट. तर या पद्धतीनं तो पुढच्या 180 डिग्रीच्या रोटेशन मध्ये म्हणजे अर्ध्या रिव्होल्यूशन मध्ये वरून खाली उतरायला त्याची सुरुवात झालेली आहे आणि मग तो या जागेत आलेला आहे बघा. आता ह्याला कर्वला मी ट्रेस करतो. P पासून P1 P2 इथं माझा P3 आहे लक्षात घ्या. P3 P4 P5 P6 बघा राईजर झाला का बघा इथे. P6 नंतर P7 P8 P9 P10 इथं आहे, P11 इथं आहे आणि P12. आता तुम्ही जर बघितला मित्र हा जो कर्व आहे, हा कर्व, या कर्वला आपण काय म्हणतो इपिसायक्लॉइड असं म्हणतो. आणि म्हणून हा कर्व झाला की ह्याला एक लीडर लाईन काढायची 45 डिग्री मध्ये आणि याच्या वरती इथं मेन्शन करायचं इट इज ए इपिसायक्लॉइड CYCLID इपिसायक्लॉइड. लक्षात आलं का बघा. आणि आता ह्याला रोलिंग सर्कल, आतल्या सर्कलला डायरेक्ट्रिक सर्कल घ्यायचं बरोबर. डायमेन्शनिंग मी आता ऑलमोस्ट ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. यामध्ये फक्त आणि फक्त हा कर्वच डार्क यायला पाहिजे. कर्व डार्क काढायचा म्हणजे 2-3 वेळा पेन्सिलने फिरवायचा असा त्याचा अर्थ नाहीये. एकदाच काढायचा. फक्त पेन्सिलचा वापर इथं 2H पेन्सिलचा करायचा. आणि कन्स्ट्रक्शनला सगळ्या वर्तुळ, वर्तुळाचे भाग, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, त्याचे अँगल वरती 10 डिग्रीचे भाग, या सगळ्या कन्स्ट्रक्शन प्रोसेस करता H ग्रेडचे पेन्सिल आपण याच्यामध्ये वापरायचे. आणि अशा पद्धतीने हा कर्व काय करायचा ट्रेस आउट करायचा. याच्यामध्ये थीटाचं नोटेशन इथं आपल्याला दाखवावं लागेल, थीटाचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. हे सगळं करताना 4x4 mm लेटरिंग मध्ये हे लेटरिंग आणि हे लेटरिंग इथं आपल्याला करावं लागेल. M स्मॉलच काढायचा लक्षात घ्या, D स्मॉल काढायचा, इथं R येणार स्मॉल, कॅपिटल D ला कॅपिटल R येणार. आणि AC म्हणजे रेडियस ऑफ सर्कल तुम्हाला समजण्यासाठी मी दिलं. रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल 25 मिलीमीटर आणि रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल ही 75 mm आहे. आपल्याला त्यांनी डायमीटर दिले, आपण काढताना डायमीटर न घेता रेडियस घेऊन काढतो. ही बाब पण तुम्ही याच्यामध्ये लक्षात घ्यायची. तर या डायमेन्शनचा हा प्रॉब्लेम आपण आपल्या स्केचबुक मध्ये प्रॅक्टिस साठी काय करायचं सॉल्व्ह करायचं. सेम प्रॉब्लेम असतील, फक्त R आणि कॅपिटल R च्या किंवा स्मॉल d आणि कॅपिटल D च्या व्हॅल्यूज त्यामध्ये तुम्हाला बदललेल्या पाहायला मिळतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रॉब्लेम वाचत असताना काळजीपूर्वक वाचवायचा. आणि आउटसाइड ऑफ इट असेल तर इपिसायक्लॉइड असेल आणि इनसाइड ऑफ इट
असेल तर तो हायपोसायक्लो आहे, किंवा अपॉन हा शब्द असेल, ऑन हा शब्द असेल तर तो इपी आहे, आणि अंडर हा शब्द असेल तर तो काय आहे, हायपोसायक्लो आहे. एवढं मात्र या प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात ठेवा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.